Ropes Organization Walcott Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Classes Digital Virtual Learning Bangaru Palim Rugangavar from Pedapunjani by Reddy Pulli Mandal. Chairman Dhanse Karan. Director Drive Sri Lata. Hi, hello everyone. Welcome to Ropes Organization. This is Sai Rupa. I am teaching English subject. Before the class itself, I am explaining the or will the dreamer with. In that already we have completed the east, north and next one which one? This is the about west as we have completed. Next last one is the south. This is our south. Deep in ocean, south the waves fills, a song of birthing fills the seas. Thousands of creatures wait the moment. The Solomon bird that they will see, this child could sing the final wave song. The last to make the ocean shake, a grandchild never wears its mystery, or will the dreamer wake? So, deep in ocean, south the wave swims, her song of birth fills the seas. So, first of all, this is the whale. What is this? Whale. This is whale. So, this whale అనేది ఈ ocean లో swim చేస్తుంది. It's what it is doing? Swims. A song of birthing fills the seas. పాపం birthing fills అంటే ఏంటంటే, so this want to give the birth of a small whale. Small whale. So they want to give the birth of the small whale. ఆ యొక్క సాంగ్ అనేసి ఇక్కడ పోయిట్ చెప్తున్నాడు. బట్ ఇది పడే బాధని ఒక అంటే ఒక స్మాల్ వేల్ కి ఇవ్వాల్సిన బర్త్ ని, అది పడే బాధని అరుపులని అతను ఏంగా మనకు కన్సిడర్ చేస్తున్నాడంటే సాంగ్ గా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం అనేది జరిగింది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రియేచర్ వెయిట్ ద మూమెంట్. అక్కడ 1000 క్రియేచర్స్ అంటే టోటల్ గా ఆ మూమెంట్ కోసం ఈ యొక్క వేల్ ఎప్పుడు వచ్చి బర్త్ అనేది ఇస్తుంది అనే దాంట్లో ఒక 1000 ఆఫ్ ది క్రియేచర్స్ ఆ యొక్క సముద్రంలో ఉండేవన్నీ వెయిట్ చేస్తున్నాయి. ది స్వర్మెన్ బర్డ్ దే విల్ సీ అంటే ఆల్మోస్ట్ గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ కెన్ సీ దాట్ very serious and not happy. Sermon is nothing but what is that? Very serious and not happy. The process of giving birth to a baby. So birth feels ante almost నేను మీకు చెప్పాను కదండి. birth feels అంటే ఏంటి? birth feels అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా జన్మనాన్ని ఇవ్వడానికి. సో ఇక్కడ సోల్మన్ బర్డ్ దట్ దే విల్ సీ అంటే సంతోషంగానే ఉంది, అలాగే కొంచెం బాధగానే ఉంది. ఏంటంటే దిస్ చైల్డ్ కుడ్ సింగ్ ద ఫైనల్ డే సాంగ్. ఇదే లాస్ట్ వేల్ అవుతుందేమో, బట్ that the last to make the ocean shake. So ఇదే లాస్ట్ ocean shake అవుతుందేమో నాకైతే అనిపిస్తుంది. Our grandson never does it's my history. So or will the dreamer wait? ఎందుకనేసి ఇలా అంటున్నానంటే, we are the different type of the particles, waste particles. Different type of the waste particles we kept in the oceans. We kept in the oceans. So we are keeping different type of the waste particles. They are eating this type of the creatures. అలాగే మనం ఒక ఫ్యాక్టరీస్ నుంచి వెలువడే ఆ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది కెమికల్స్ కూడా ఈ యొక్క ఓషన్స్ లోకి వెళ్ళడం, రివర్స్ లోకి వెళ్ళడం, దాన్ని క్రియేచర్స్ ఫామ్ తీసుకోవడం, దీని ద్వారా అక్కడ ఉన్న చేపలన్నీ చనిపోవడం, ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది క్రియేచర్స్ కూడా చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క మిస్టేక్ అనేది ఒక చిన్న జీవి యొక్క ప్రాణాన్ని, చిన్న జీవి అయినా పెద్ద జీవి అయినా కూడా ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ది లివింగ్ థింగ్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ డ్యామేజ్. మనం ఇచ్చే ప్రొటెక్షన్ వల్ల అవి ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి తప్ప ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం చేసే చేంజెస్ వల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనేసి ఇక్కడ ఆర్డర్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ థింగ్స్ విల్ హ్యాపన్? సపోజ్ వీ ఆర్ evaluating the different type of the chemicals in factories through the oceans, we are hiding there. So what will happen? This time all the small creatures are dying. These are all type of the creatures are dying. So let's see for the last stanza. In this last stanza, once you can see here in the center 4 directions gather. ఇప్పటికి మనం ఎన్ని directions ని gather చేసాము? Totally 4 directions. What are they? Sorry, east, west, north, south.
సో ఇలా మనం టోటల్ గా ఎన్ని డైరెక్షన్స్ కంప్లీట్ చేస్తాము? 4 డైరెక్షన్స్. ఈ 4 డైరెక్షన్స్ లో కూడా we done the damage. Everything is damaged. So here in the center for 4 directions gathered. So the path however leads up or down. మనం ఈ 4 డైరెక్షన్స్ లోకి వెళ్ళగలమా? సపోజ్ ఈస్ట్ లో జంగల్ అంటే ఆ యొక్క ఫారెస్ట్ లో వెళ్ళి మనం అసలు బతకలేము. సో వెస్ట్ లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ స్నోఫాల్ రీజియన్. ఈ స్నో అనేది మొత్తం కరిగి ఈ యొక్క ఓషన్స్ లోకి అంటే నార్త్ లో ఉన్న ఓషన్స్ లోకి పడ్డాము. సో అక్కడ నుంచి కూడా సౌత్ లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా డ్యామేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఈ 4 డైరెక్షన్స్ లో వెళ్ళగలమా? ఇప్పుడు మనం ఉన్నది మనం ఏ డైరెక్షన్స్ లోకి అసలు వెళ్ళలేము. సో ఇక్కడ చూడండి మనకున్న ఒకే ఒక హెడ్ అంటే ఒకటి పైకన్నా వెళ్ళాలి, ఒకటి కింద కన్నా అప్ ఆర్ డౌన్ అంటే పైకన్నా వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే కింద కన్నా వెళ్ళిపోవాలి. ఇస్ దిస్ అవర్ లాస్ట్ బ్రైట్ న్యూ వరల్డ్ బర్తింగ్? సో ఇదే లాస్ట్ జీవితం ఏమో అనుకుంటాను, ఇదే నా లాస్ట్ జీవితం ఏమో. ఇస్ దిస్ అవర్ వేవింగ్ హ్యాస్ బి డ్రాన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఇంకా వేవింగ్ హ్యాండ్ అంటే ఈ విధంగా మనం అందరికి ఎవరికైనా వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా చెప్తూ ఉంటాం కదా. సో అంతా మునిగిపోయేసి లాస్ట్ ఇలా చెప్తున్నామేమో, చేతులతో వాళ్ళు చెప్తున్నాం ఇదే లాస్ట్ అనేసి. సో దిస్ కుడ్ బి అవర్ లాస్ట్ ట్రూ మూమెంట్. ఇదే మన చివరి నిజమైన క్షణం అనుకుంటాను. సో నోయింగ్ ద ట్రూత్ అవర్ చాయిస్ మేక్స్. మనం చేసే మంచి పని చెడ్డ పని అనేది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం చేసే మంచి ముందుకు ఉపయోగపడుతుంది, మనం చేసే చెడ్డ ముందు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. అవర్ గ్రాండ్ సన్స్ ఆస్ దట్ వాస్ ద మూమెంట్. అప్పుడు వాళ్ళ గ్రాండ్ సన్స్ అడుగుతుంటారంట, వాళ్ళు చెప్పేది అది ఆ యొక్క సమయం ఉండింది, అలా బతికాము, అలా ఉన్నాము అని చెప్తారంట. లేకంటే ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు. అండ్ ఇట్ ద డ్రీమర్ వేక్. ఇప్పటికి కూడా మనం నిద్ర నుంచి మేలుకోలేమా ఈ యొక్క కరణం నుంచి? అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ డన్ ఎనీథింగ్ ఈస్ రాంగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ విల్ గివ్ ఫర్ us what is that? Revenge to the negativity only. This is about the or dreamer awake is a Medora Chevalier. His author is Medora Chevalier. So ఈ యొక్క స్టాండర్డ్స్ అనేది మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ కమెంట్ us. Thank you all.